Respiratory system of rabbit. Respiration takes place by a pair of lungs which are light spongy tissues enclosed in the thoracic cavity. On the lower side of the thoracic cavity is the dome-shaped diaphragm. முயலின் சுவாச மண்டலம். முயலில் சுவாசம் ஓரினை நுரையீரல்களால் நிகழ்த்தப்படுகிறது. மார்பறையின் கீழ்ப்பகுதியில் குவிந்த உதராவதானம் அமைந்துள்ளது. Each lung is enclosed by a double membranous pleura. Atmospheric air passes through the external nostril and reaches the pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles which end in alveoli. ஒவ்வொரு நுரையீரலும் ஃப்ளூரா என்ற இரட்டை சவ்வுகளால் ஆனது. வெளிப்புற காற்று புற நாசி துளைகள் மூலம் தொண்டையை அடைந்து தொண்டைக்குழி, குரல்வளை, மூச்சுக்குழல், மூச்சு கிளைக்குழல் வழியாக மூச்சு நுண் கிளைக்குழல்கள் மூலம் சென்று காற்று நுண்ணறைகளில் முடிகிறது. Anterior part of the windpipe is enlarged to form the larynx or voice box with its wall supported by 4 cartilaginous plates, which is result in the production of sound. மூச்சு குழாயின் மேற்பகுதியில் லாரிங்ஸ் அமைந்துள்ளது. இது ஒரு குரல் பெட்டியாக செயல்பெற்று ஒலியை உருவாக்குகிறது. Tracheal walls are supported by rings of cartilage which help in the pre-passage of air. The epiglottis prevents the entry of food into the trachea through the glottis. குருத்தெலும்பு வளையங்களால் ஆன மூச்சுக்குழாயானது காற்று உணவானது உள்ளே செல்வதை தடுக்கிறது. இதற்கு குரல்வளை மூடி என்று பெயர். The respiratory events consist of inspiration, that is breathing in, and expiration, that is breathing out, allowing exchange of gases like oxygen and carbon dioxide. Inspiration is an active process, while expiration is a passive process. சுவாச நிகழ்வுகள் உட்சுவாசம், அதாவது காற்றை உள்ளிழுத்தல், மற்றும் வெளிச்சுவாசம், காற்றை வெளித்தள்ளுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இதன் மூலம் ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது. உட்சுவாசம் ஒரு செயல்மிகு நிகழ்வாகும். வெளிச்சுவாசம் ஒரு மந்த நிகழ்வாகும். Next we see about circulatory system of rabbit. The circulatory system is formed of blood vessels and heart. The heart lies in the thoracic cavity in between the lungs. It is enclosed by pericardium, that is a double layered membrane. முயலின் சுற்றோட்ட மண்டலம். முயலின் சுற்றோட்ட மண்டலம் இரத்த குழாய்கள், இதயம் ஆகியவற்றை கொண்டது. இதயம் மார்பறையில் இரு நுரையீரல்களுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. பெரிகார்டியம் என்ற இரட்டை சவ்வுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. The heart is 4-chambered with 2 auricles and 2 ventricles. The right and left auricles are separated by interauricular septum and right and left ventricles are separated by interventricular septum. இதயம் இரு ஆரிக்கிள்கள் மற்றும் இரு வென்ட்ரிக்கிள்கள் என 4 அறைகளை கொண்டுள்ளது. வலது இடது ஆரிக்கிள்கள் ஆரிக்கிள் இடை தடுப்பு சுவராலும், வலது இடது வென்ட்ரிக்கிள்கள் வென்ட்ரிக்கிள் இடை தடுப்பு சுவராலும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. Valves in the heart. 1. A tricuspid valve which is present placed in between the right auricle opens into the right ventricle. 2. Bicuspid valve or mitral valve placed in between the left auricle which opens into the left ventricle. 3rd one, semilunar valves
present in opening of the pulmonary artery and aorta. இதயத்தில் காணப்படும் வால்வுகள். 1. மூவிதழ் வால்வு. வலது ஆரிக்கில் வலது வென்ட்ரிக்கிள் துளை மூலம் வலது வென்ட்ரிக்கிளில் திறக்கும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. 2. ஈரிதழ் வால்வு அல்லது மிட்ரல் வால்வு. இடது ஆரிக்கில் இடது வென்ட்ரிக்கிளினுள் திறக்கும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. 3. அரைச்சந்திர வால்வுகள் நுரையீரல் வளைவு மற்றும் பெருந்தமனி திறக்கும் இடங்களில் அமைந்துள்ளது. The right auricle receives deoxygenated blood through 2 precaval and 1 postcaval vein. The left auricle receives oxygenated blood from the pulmonary veins from the lungs. From the right ventricle arises pulmonary trunk which carries the deoxygenated blood to the lungs. From the left ventricle arises the systemic arch which supplies oxygenated blood to all parts of the body. இரு மேற்பெருஞ்சிரைகள் மற்றும் ஒரு கீழ்பெருஞ்சிரை ஆக்சிஜன் நீக்கம் பெற்ற இரத்தத்தை வலது ஆரிக்கிள்குள் செலுத்துகிறது. இடது ஆரிக்கிள் நுரையீரல் சிரைகள் மூலம் நுரையீரலிலிருந்து ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தை பெறுகிறது. வலது வென்ட்ரிக்கிளில் இருந்து நுரையீரல் தமனி வழியாக ஆக்சிஜன் குறைந்த இரத்தத்தை நுரையீரல்களுக்கு எடுத்து செல்கிறது. இடது வென்ட்ரிக்கிளில் இருந்து சிஸ்டமிக் வளைவு மூலம் ஆக்சிஜன் மிகுந்த இரத்தத்தை உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் அனுப்புகிறது. Next we see about the nervous system of rabbit. The nervous system in rabbit is formed of the central nervous system, that is CNS, peripheral nervous system, that is PNS, and autonomic nervous system, that is ANS. முயலின் நரம்பு மண்டலம். முயலின் நரம்பு மண்டலம் மைய நரம்பு மண்டலம் CNS, புற அமைவு நரம்பு மண்டலம் PNS, தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் ANS ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. CNS consists of brain and spinal cord. PNS is formed of 12 pairs of cranial nerves and 37 pairs of spinal nerves. ANS comprises sympathetic and parasympathetic nerves. மைய நரம்பு மண்டலத்தில் மூளையும் தண்டுவடமும் அடங்கியுள்ளன. புற அமைவு நரம்பு மண்டலத்தில் 12 இணை மூளை நரம்புகளும் 37 இணை தண்டுவட நரம்புகளும் உள்ளன. தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தில் பரிவு மற்றும் இணைப்பரிவு நரம்பு மண்டலங்கள் அமைந்துள்ளன. Brain is situated in the cranial cavity and covered by 3 membranes called an outer dura mater, inner pia mater, and middle arachnoid membrane. The brain is divided into forebrain, midbrain, and hindbrain. முயலின் மூளையானது மண்டை ஓட்டினுள் அமைந்துள்ளது. இது 3 சவ்வுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது. வெளிச்சவ்வு டியூராமேட்டர் எனவும் உட்சவ்வு பயாமேட்டர் எனவும் இடைச்சவ்வு அரக்னாய்டு உறை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மூளையானது முன்மூளை, நடுமூளை மற்றும் பின்மூளை என பிரிக்கப்படுகிறது. Forebrain consists of a pair of olfactory lobes, cerebral hemispheres, and diencephalon. The right and left cerebral hemispheres are connected by transverse band of nerve tissue called corpus callosum. முன்மூளை ஓரிணை நுகர்ச்சி கதுப்புகள், பெருமூளை அரைக்கோளங்கள் மற்றும் டயன்செஃபலான் ஆகிய பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. பெருமூளை அரைக்கோளங்கள் இரண்டும் கார்பஸ் கலோசம் என்ற குறுக்கு நரம்பு பட்டையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. The midbrain includes the optic lobes. நடுமூளை பார்வை கோளங்களை கொண்டுள்ளது. The hindbrain consists of the cerebellum, pons varoli and medulla oblongata. பின்மூளையில் சிறுமூளை, பான்ஸ் வெரோலி மற்றும் முகுளம் ஆகியவை உள்ளன. Then we see about urinogenital system of rabbit. It consists of excretory and reproductive system. முயலின் சிறுநீரக இனப்பெருக்க மண்டலம். இது கழிவு நீக்க மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டலங்களை உள்ளடக்கியது. எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம்.
Each kidney is made up of several nephrons. It separates the nitrogenous waste from blood and excretes it in the form of urea. The kidneys are dark red, bean-shaped organs situated in the abdominal cavity. Each kidney arises the ureter, which open into the urinary bladder and leads into urethra. கழிவு நீக்க மண்டலம். சிறுநீரகங்கள் கருஞ்சிவப்பு நிறமும் அவரை விதை வடிவமும் கொண்டு வயிற்றறையில் அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் பல நெஃப்ரான்களால் ஆனவை. இரத்தத்தில் இருந்து நைட்ரஜன் சார்ந்த கழிவுப் பொருட்களை பிரித்தெடுத்து யூரியாவாக வெளியேற்றுகிறது. 2 சிறுநீரக நாளங்கள் சிறுநீர்ப்பையின் பின்புறத்தில் திறந்து சிறுநீர் புறவழி மூலம் சிறுநீரை வெளியேற்றுகிறது. Reproductive system. The male and female sexes are separate and are morphologically different. இனப்பெருக்க மண்டலம். முயல்களில் ஆண் பெண் உயிரிகள் தனித்தனியே காணப்படுகின்றன. இதன் அமைப்பு மற்றும் அதன் துணை பாலுறுப்புகள் இரண்டும் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன. Male reproductive system. The male and female reproductive organs are located in the abdominal cavity. Male reproductive system of rabbit consists of a pair of testes which have numerous fine tubules called seminiferous tubules lead into a coiled tubule called epididymis, which lead into the sperm duct called vas deferens. There are 3 accessory glands, namely prostate gland, Cowper's gland and perineal gland. ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம். முயலின் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலமானது ஓர் இணை விந்தகங்கள் அதனுடைய நாளங்களை உள்ளடக்கி உள்ளது. ஒவ்வொரு விந்தகமும் விந்து நுண்குழல்களால் ஆனவை. முதிர்ந்த விந்து செல்கள் இந்த நுண்குழலில் சேகரிக்கப்படும் இடத்திற்கு எபிடிடைமிஸ் என்று பெயர். இதில் இனப்பெருக்கத்திற்கு பங்கு கொள்ளும் 3 துணை சுரப்பிகள் உள்ளன. அவை புரோஸ்டேட் சுரப்பி, கௌப்பர் சுரப்பி மற்றும் கழிவிட சுரப்பிகள் ஆகும். Female reproductive system. The female reproductive system of rabbit consists of a pair of ovaries which leads into a tube-like structure called oviduct or fallopian tube, opens into the part of uterus. பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம். முயலின் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் ஓரிணை அண்டகங்கள், அண்டநாளம், அவற்றின் தொடர்புடைய சுரப்பிகள் உள்ளன. அண்டநாளம் கருப்பையில் திறக்கிறது. A pair of Cowper's gland and perineal gland are the accessory glands present in the female reproductive system. ஓரிணை கௌப்பரின் சுரப்பிகளும் கழிவிட சுரப்பிகளும் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் உள்ளன.